Hello friends, how are you? Today we meet for our next lecture of the Gujarat board. In the Gujarat board, you know very well, we have to complete our chapter number 1, theory and example. Exercise, we have to complete the exercise, and after that we have to complete and return. Last portion of our chapter is additional exercise. Okay, good. In the additional exercise, we have to calculate sum number 1.25. Sum number 1.25 is an oil drop of 12 excess electrons is held stationary under a constant electric field of 2.55 into 10 raised to 4 Newton per Coulomb. In Millikan's oil drop experiment, the density of the oil is 1.26 gram per centimeter cube. Estimate the radius of the drop. You have to find out the estimate the radius of the drop. Done. So here some of the electric field we have. In this electric field, Millikan's experiment, we have to put down the one of the oil drop, and this oil drop is stationary. That means total force on this drop is equal to 0. Due to the mass, it is the weight force, and due to the electric field is QE. So in which situation this oil drop is stationary? So same magnitude in opposite direction, this oil drop is held stationary. So QE is equal to mg. Done. And we have to find out the radius from this equation. So here right now solution, excess electron n is equal to 12. What is electric field? E is equal to 2.55 into 10 raised to 4 Newton per Coulomb. G is equal to 9.81 meter per second. Density is 1.26 into 10 raised to minus 3. Here actually 1.26 gram per centimeter cube. But here we have to convert it into kg per meter cube. So that's why 1.26 into 10 raised to minus 3 upon 10 raised to minus 2 meter cube. Done. So here converted into kg per meter cube, answer is 1.26 into 10 raised to minus 3, because here 1.26 into 10 raised to minus 3 upon 10 raised to minus 6 cube, sir. This minus 6 is defined in the numerator, so minus 6 plus 3. So here 1.26 into 10 raised to 3 kg per meter cube. In drop, static condition is weight force is equal to electric force. मैं तुमने हमણાં કીધું. So that's why here we have to put down mg is equal to QE. On the behalf of m, rho is equal to m upon v. So m is equal to rho v થશે. Drop is sphere, so on the behalf of rho into v, on the behalf of v, 4 by 3 pi r cube into g. From the quantization concept, q is equal to ne into e. Which physical property you have to find out? R cube. So R cube is equal to 3ne into capital E upon 4 pi rho g. So here is 3n means 12, E means 1.6 into 10 raised to minus 19 capital E, 2.55 into 10 raised to 4 pi 3.14 rho 1.26 into 10 raised to 3, and G is 9.81. So here R cube is equal to, solution of this step, R cube is equal to 0.94 into 10 raised to minus 18. Here is the cube. Opposite side is 1 upon 3, it means cube root thasa. So 0.94 cube root into 10 raised to minus 18 cube root. So from the calc, 0.94 cube root is 0.981 into 10 raised to minus 6, 10 raised to minus 18 into 1 by 3. So here અહીંયા કેટલા આવ્યા? 10 raised to minus 6. આ કન્ફર્મ થઈ ગયો. So here 9.81 into 10 raised to minus 7 meter. Meter is converted into mm. So you have to multiply it into 10 raised to 3. Into 10 raised to 3 multiplied करो. So 10 raised to minus 7 plus 3. So here 9.81 into 10 raised to minus 4 mm.
તમે આન્સર છે ને મીટરમાં લખો ને તોય કાંઈ વાંધો નહીં, તોય સાચું જ છે. એનસીઆરટીમાં એમએમમાં આપેલો છે, એટલા માટે આપણે છે ને આન્સરને એમએમમાં લખ્યો. એનાથી કોઈ જ ફેર નથી પડતો. ડન. આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડની અંદર રાખજો. મેં ખાલી એક જ ઇક્વેશનને કમ્પેર કરેલું છે. mg ઇઝ ઇક્વલ ટુ QE. On the behalf of m, we have to put down rho v. On the behalf of q, we have to put down n into e. From this equation, consider the head as the radius. Okay, completed. Next, we have to define example number or exercise number 1.26. This is theory based MCQ or sir તમે બોલ્યા theory based MCQ. yes, આ છે ને ક્વેશ્ચન ઓન ધી બેઝિસ ઓફ MCQ પૂછાઈ શકે. તમારે ફિગર જોઈને ડિસાઇડ કરવાનું છે. ઇટ ઇઝ ધીસ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ રિપ્રેઝન્ટ ધી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઓર નોટ. તો અહીંયા તમારી પાસે ક્વેશ્ચન છે, એમોંગ ધી કર્વ સોર્સ 1.35 કેન નોટ પોસિબલી રિપ્રેઝન્ટ ધી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ. ડન. ચલો, ફર્સ્ટ ઓફ ધી કંડક્ટર છે, એની ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ ડિફાઇન કરેલી. તમારે નક્કી કરવાનું સાચી છે કે ખોટી. So this electric field lines does not define of the conductor. Why? Because electric field lines always normal or perpendicular to the surface. અહીંયા એવું નથી સર, ગમે એવું હોય ને તો એ પરપેન્ડિક્યુલર હોય સરફેસને, પણ અહીંયા સર આવી રીતના આમ ત્રાસી છે ને આવી રીતના જાય છે ઇન્ક્લાઇન. સો ઇટ ઇઝ ધીસ ફિગર ધે કેન નોટ રિપ્રેઝન્ટ ધી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ. તો અહીંયા જો તમારા સોલ્યુશનમાં લખેલું છે, અહીંયા field lines shown do not represent the electrostatic field lines because field lines must be normal to the surface of the conductor. Normal means perpendicular. Done. So second figure we have to define. Second figure plus minus plus. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ તમને ખબર છે પ્લસ એન્ડ માઇનસ હોય, પ્લસમાં જાય માઇનસમાં એન્ટર થાય. પણ અહીંયા ફિગરમાં કંઈ કેવું છે, માઇનસમાંથી આવે છે અને પ્લસમાં એન્ટર થાય છે. તો આ ખોટું ને. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ છે ને ઓલવેઝ પ્લસમાંથી નીકળે, માઇનસમાં એન્ટર થાય, બટ માઇનસમાંથી નીકળે નહીં કોઈ દિવસ. તો અહીંયા ઈચ્છો ને, અહીંયા માઇનસ છે એના પ્લસ છે, જો અહીંયા રિપ્રેઝન્ટ કર્યું. સો આ ખોટું છે. ધીસ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ ડઝ નોટ રિપ્રેઝન્ટ ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક ફિલ્ડ. સો અહીંયા જો લખેલું છે, do not represent the electrostatic field lines because field lines cannot emerge from the negative charge. નેગેટિવ ચાર્જમાંથી એમ બહાર નીકળીને પોઝિટિવમાં ના જાય. હા, પોઝિટિવમાંથી બહાર નીકળીને નેગેટિવમાં જાય. એટલે આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો. સો સેકન્ડ ફિગર ઇઝ ઓલ્સો રોંગ. ફોર ધી થર્ડ ફિગર, પ્લસ ચાર્જ પ્લસ પ્લસ રિપલ્ઝન. સો ઇટ્સ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ ઓલ્સો ઇન ધી રિપલ્સિવ કન્ડિશન ફ્રોમ ધી આઉટવર્ડ સાઇડ. આઉટવર્ડ સાઇડ જવી જોઈએ કે ના જવી જોઈએ? યસ સર, આઉટવર્ડ સાઇડ જવી જોઈએ. જો જાય જ છે, જો આર્યું રિપલ્ઝન થાય છે, એક પણ ઇન્ટરસેક્ટ નથી થતી, બધી આઉટવર્ડ ડાયરેક્શનમાં જાય છે. ટુવર્ડ્સ ધી ચાર્જ એક પણ નથી આવતી. સો ઇટ ઇઝ ધી રાઇટ. ડન. આ સાચી છે ફિગર. સો અહીંયા સી. સો રિપ્રેઝન્ટ ધી ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક ફિલ્ડ. ધીસ ઇઝ બીકોઝ ઓફ ધી ફિલ્ડ લાઇન્સ ઇમર્જ ફ્રોમ ધી પોઝિટિવ ચાર્જ એન્ડ રિપલ વિથ ઈચ અધર. એકબીજાને રિપલ કરે છે, એટલે આ વસ્તુ સાચી છે, એટલે આ વસ્તુ ભૂલતા નહીં. નેક્સ્ટ વી હેવ ટુ ડિફાઇન પર્ટિક્યુલરલી ડી. યુ નો વેરી વેલ વોટ ઇઝ ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક ફિલ્ડ. લાસ્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક. In this characteristic, they have to define electric field lines do not intersect with each other. When they are intersects at that time, at a intersecting point, we have to define two directions of the electric field. This is not possible. એ પોસિબલ નથી. ડન. એટલે આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો. અહીંયા ઇન્ટરસેક્ટ થાય છે એટલે આપણે એમ કહી શકીએ કે આ વસ્તુ છે ને એ ખોટી છે. ડન. સો હિયર do not represent the electrostatic field lines because the field lines should not intersect with each other. Done. Confirm. Doubt આમાં. ચલો, એના પછી લાસ્ટ ફિગર, they have to define electric field lines something like that. પ્લસમાં જાય છે, માઇનસમાં એન્ટર થઈ જાય. આ સાચું છે, બટ સર આ ખોટું છે. જો આ બે, because the electric field lines does not define the closed loop. ક્લોઝ લૂપ ડિફાઇન નથી કરતું સર. because electric field line of any charges or any system, plus charge and minus charge, plus charge electric field lines always define particularly radially outward side. So that means sir, એનો મિનિંગ એવો થયો કે એ કોઈ દિવસ છે ને ઇન્ટરસેક્ટ નહીં થાય ઓર ક્લોઝ લૂપ ડિફાઇન નહીં કરે, ઇન્ફાઇનાઇટ ડિસ્ટન્સ ઉપર જશે. સેમ ટુ સેમ માઇનસ ચાર્જ, એમાં પણ સર છે ને ઇન્ફાઇનાઇટ ડિસ્ટન્સ ઉપર જશે. એટલે આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો, ભૂલાય નહીં.
So here field lines do not represent the electrostatic field lines because the closed loop are not formed by the electrostatic field lines. એ કોઈ દિવસ છે ને ક્લોઝ લૂપ ડિફાઇન નથી કરતું. આ વસ્તુ ભૂલાય નહીં. કન્ફર્મ. ઇટ ઇઝ ધી ક્વેશ્ચન નંબર 26 ઓન ધી બેઝિસ ઓફ MCQ હતો. ડન. કન્સેપ્ટ સમજવો જરૂર હતો, આપણે ઓલરેડી ડિફાઇન કર્યો. આફ્ટર દેટ વી હેવ ટુ ડિફાઇન ક્વેશ્ચન નંબર 1.27. In a certain region of space, electric field is along the z direction. Z direction માં છે throughout. The magnitude of electric field is, however, not constant but increase uniformly along the positive z direction. Electric field છે ને constant નથી. In the direction of z છે ને increase થાય છે. The rate of the 10⁵ Newton per coulomb, આ રેટ થી છે ને increase થાય છે. Done? Per meter. What are the force and torque experienced by the system having the total dipole moment equal to 10⁻⁷ centimeter? આ સેન્ટીમીટર બોલાય સર? નો સર, કુલમ ઇન્ટુ મીટર. ડાયપોલ મોમેન્ટ યુનિટ છે. સો હિયર ઇઝ ધી મોમેન્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10⁻⁷ કુલમ ઇન્ટુ મીટર ઇન ધી નેગેટિવ ઝેડ ડાયરેક્શન. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને? ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે ને એ કોન્સ્ટન્ટ નથી. દે આર ઇન્ક્રીઝિંગ એટ ધી 10⁵ ન્યૂટન કુલમ પર મીટર. પર મીટર છે ને એ કેટલું ઇન્ક્રીઝ થાય છે? 10⁵ જેટલું છે ને ઇન્ક્રીઝ થાય છે. તમારું 1 મીટરનું ડિસ્ટન્સ કવર થઈ ગયું, પછી 1 મીટરનું ડિસ્ટન્સ કવર કરો ને તો અહીંયા ઓલરેડી છે ને એ વધી ગયું હોય ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ, ઇન્ક્રીઝિંગ મોડ ઉપર છે. સો ધેટ્સ વાય હિયર ઝેડ ડાયરેક્શન સર આવી રીતના હોય. બટ અહીંયા છે ને તમને સમજાય એટલા મેં છે ને સિસ્ટમ અહીંયા એક્સ કીધું છે, અહીંયા વાય કીધું છે, અહીંયા ઝેડ કીધું છે. સો હિયર વી હેવ ટુ પુટ ડાઉન ડાયપોલ -q +q. સો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઓફ ધીસ ડાયપોલ +q to -q આ ડાયરેક્શનમાં હોય. ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલ મોમેન્ટ -q to +q આ ડાયરેક્શનમાં હોય, તમને ખબર જ છે. સો હિયર ઇન્ક્રીઝિંગ ધી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ 10⁵ ન્યૂટન પર કુલમ ઇન્ટુ મીટર. સો ધેટ્સ વાય ધીસ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઇઝ નોટ કોન્સ્ટન્ટ, ઇન્ક્રીઝિંગ વિથ ધી ડિસ્ટન્સ ઓર ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ઇન ધી ઝેડ ડાયરેક્શન. આ કોન્સ્ટન્ટ ને તો હું આમ જ લખત E ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10⁵ કમ્પ્લીટ. બટ છે ના વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ઇન ઝેડ ડાયરેક્શન ઇન્ક્રીઝિંગ થાય છે. આપણે આમ કહીએ ને V/T ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સલેશન. સો હિયર with respect to time velocity have been changed, it is known as the acceleration. So with respect to displacement or distance, electric field is changed 10⁵ Newton per coulomb into meter. You know very well, any charge you have to put down in the electric field, at that time force on the charge F is equal to QE. But here small change in the electric field, so that's why you have to put down DE. ચાલ લખો. So this equation you have to multiplied and divided by the distance. મલ્ટીપ્લાઇડ અને ડિવાઈડ કરો ડિસ્ટન્સ સાથે. સો dz and dz મલ્ટીપ્લાઇડ ને ડિવાઈડ કર્યો. સો હિયર અહીંયા શું બની ગયું? સો ચાર્જ ઇન્ટુ ડિસ્ટન્સ બની ગયું. અહીંયા ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ અપોન ડિસ્ટન્સ બની ગયું. સો ચાર્જ ઇન્ટુ ડિસ્ટન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડાયપોલ મોમેન્ટ થાય. તમને યાદ છે? ચાર્જ ઇન્ટુ ડિસ્ટન્સ P ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2AQ. 2A તો ડિસ્ટન્સ હતું કે નહીં? Q ચાર્જ હતો. સો ચાર્જ ઇન્ટુ ડિસ્ટન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ તો સર ડાયપોલ મોમેન્ટ થાય. ને તમને ક્વેશ્ચનમાં ડાયપોલ મોમેન્ટ આપેલી છે. ઇઝ ધી ડાયપોલ મોમેન્ટ ઓફ ધીસ સિસ્ટમ ઇઝ 10⁻⁷ એન્ડ DE/dz એ તો તમારા પાસે ઓલરેડી છે. DE/dz કેટલું છે? 10⁵. ચાર્જ ઇન્ટુ ડિસ્ટન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ and DE/dz is 10⁵. So force experienced by this dipole is 10⁻² Newton because -7 + 5. So here force on the system is F is equal to 10⁻² Newton. Confirm? And after that you have to find out the torque. Torque is equal to, you know very well, tau is equal to P cross E. So that's why tau is equal to P sin theta. So electric field and dipole moment both are opposite with each other, and theta is the angle between electric field and dipole moment. So that's why here theta angle is 180. 180 થઈ જશે ને, because opposite છે. 180 sin 180 is 0. So torque is equal to 0. તમારે h find out કરવાનું હતું. Done? Confirm? After that here we have to define question number 1.28 also basis on the theory.
So question is that a conductor A with cavity as shown in figure 1.36 છે કંડક્ટર છે ને એની અંદર એક કેવિટી છે, એ ગિવન એ ચાર્જ ક્યુ, આ કંડક્ટર ઉપર કંઈક ચાર્જ ક્યુ છે, સો દેટ ધી એન્ટાયર ચાર્જ મસ્ટ અપિયર ઓન ધી અધર સરફેસ ઓફ ધી કંડક્ટર. એટલે તમને એમ કહે છે કંઈક સરફેસ આઉટર સરફેસ ઉપર જ ચાર્જ છે એવું ડિફાઇન કરો. એન્ડ બી અનધર કંડક્ટર બી વિથ ધી ચાર્જ ક્યુ is inserted to the cavity, keep the B insulated from A. Done. So that the total charge on the outside surface is Q plus Q. And sensitive instrument is to be shielded from the strong electrostatic field in the environment. Suggest a possible way. Theoretical છે. તમને ખબર છે ચેપ્ટર નંબર 1 ની લાસ્ટ થિયરી હતી એની અંદરનું ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ યુ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ઇન સ્ફેરિકલ સેલ. In this spherical cell charge હતો surface ઉપર, but inside this spherical cell charge is 0, that's why electric field is 0. એનો મિનિંગ સમજાય છે? કોઈ પણ કંડક્ટર હોય ને એની કંડક્ટર ઇનસાઇડ ધી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઇઝ ઓલવેઝ 0. ધેટ મીન્સ ટોટલ ચાર્જ ઓફ ધી સિસ્ટમ ઇઝ ઓલવેઝ અરેન્જ ઇન ધી આઉટર સરફેસ. બધો ચાર્જ છે ને ક્યાં હોય ખબર છે? આઉટર સરફેસ ઉપર હોય. ઓલવેઝ રિમેમ્બર. એટલા માટે જ છે ને ઇનસાઇડ કોઈ ચાર્જ નથી, એટલા માટે ઇનસાઇડનું ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ 0 છે. ચાલો એ જ પ્રૂવ કરવાનું છે. લેટ અસ કન્સિડર ધી ગૌસિયન સરફેસ લાઇંગ વિધિન ધી કંડક્ટર ઇનસાઇડ ધી કેવિટી. ગૌસિયન સરફેસ ડિફાઇન કરો. એન્ડ યુ નો વેરી વેલ ટુ ઇક્વેશન ઓફ ધી ફ્લક્સ phi is equal to E dot delta S and Q upon epsilon to compare, but electric field is 0, so that way E dot delta S is equal to 0. So Q upon epsilon 0 is equal to 0, that means Q is equal to 0. Inside the conductor charge is 0, that's why electric field is 0. Sir, where is the charge? Charge is always arranged in the conductor outer surface of the conductor. Always. અહીંયા મારા પાસે કોઈ એક કંડક્ટર છે ને એની અંદર હું ચાર્જ અહીંયા મૂકું તો બધો ચાર્જ ક્યાં હોય? તો કે સરફેસ ઉપર હોય. ઇનસાઇડ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઓલવેઝ કેવું હોય? 0. અહીંયા કંઈ મૂકો ને તો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની ઇફેક્ટ છે ને અંદરની સાઈડ ના થાય. તેને તમે ચેપ્ટર નંબર 2 ની અંદર બોલ્યા હતા ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક શિલ્ડિંગ. આઉટસાઇડ છે ને અહીંયા ચાર્જ મૂકો ને અહીંયા ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ 0 હોય તો કેવિટીની અંદર તમે બેસી જાઓ ને તો અહીંયા કંઈ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની ઇફેક્ટ છે ને ઇનસાઇડ ના થાય, એને જ તમે ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક શિલ્ડિંગ બોલો છો. બટ એ ચેપ્ટર નંબર 2માં આવે છે ને તમે લોકો શીખી પણ ગયા છો. ચાલો હવે તમને એમ કીધું છે મારી પાસે છે ને આવી રીતના છે કંઈક. Here is the cavity. In this cavity we have to put down plus Q charge. અહીંયા Q ચાર્જ કરું ને તો આ સરફેસ ઉપર કયો ચાર્જ પ્રોડ્યુસ થાય? ઇન્ડ્યુસ થાય, ખબર છે? માઇનસ Q. અહીંયા ઓલરેડી Q ચાર્જ છે આ સરફેસ ઉપર, આઉટર સરફેસ ઉપર. મેં કેવિટીની અંદર પ્લસ Q ચાર્જ મૂક્યો તો અહીંયા કેવિટીની જે આઉટર સરફેસ છે ને અહીંયા માઇનસ Q ચાર્જ પ્રોડ્યુસ થયો. અહીંયા માઇનસ Q ચાર્જ પ્રોડ્યુસ થયો ને તો આ સરફેસ ઉપર પ્લસ Q ચાર્જ ઇન્ડ્યુસ થયો ને આ સરફેસ ઉપર ઓલરેડી પ્લસ Q ચાર્જ તો હતો જ સર. તો ટોટલ ચાર્જ કેટલો થઈ ગયો સર? Q પ્લસ Q. સમજાઈ ગયો? મેં ઇનસાઇડ ધી કેવિટી પ્લસ Q ચાર્જ એક્સટર્નલી પુટ ડાઉન કર્યો. એટલે કેવિટીની આ સરફેસ ઉપર ડ્યુ ટુ ધી પ્લસ ચાર્જ કયો ચાર્જ પ્રોડ્યુસ થયો? તો કે માઇનસ Q. અહીંયા માઇનસ Q થયો તો આ સરફેસ ઉપર કયો થાય? તો કે પ્લસ Q સર. સો ઓલરેડી અહીંયા Q તો હતો જ, તો Q પ્લસ Q કેટલા થઈ જશે? ટોટલ ચાર્જ થઈ ગયો Q પ્લસ Q. આ તમને ડિફાઇન કરવાનું કીધું હતું. એન્ડ સેન્સિટિવ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે ને શિલ્ડેડ કરી દો. વાય? Because of that it is theoretical. Sensitive instrument can be shielded from the strong electrostatic field in its environment by enclosing in fully inside the metallic surface. કોઈ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે એને તમારે ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક ફિલ્ડથી બચાવવું છે ઓર ઇલેક્ટ્રિક ચાર્જથી બચાવવું છે, બરાબર છે? તો એને મેટાલિક સરફેસથી છે ને એ કરી દો. કારણ કે હવે છે ને જેટલો પણ ચાર્જ હશે ને એ બધો ચાર્જ ક્યાં અરેન્જ થશે? તો કે સરફેસ ઉપર, ઇનસાઇડ ધી. અહીંયા બધે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ કેવું હશે? 0. એટલા માટે આ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટને ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની કોઈ ઇફેક્ટ થશે નહીં. ડન? કન્ફર્મ. એને ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક શિલ્ડિંગ કહેવાય છે, પણ એનું નામ છે નહીં ચેપ્ટર નંબર 2માં આપે છે. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને નથી ને ડાઉટ? ચાલો ઓકે ગુડ. હિયર યુ હેવ ટુ ડિફાઇન ક્વેશ્ચન નંબર 1.29. ઓલ્સો ઇટ ઇઝ ઓન ધી બેઝિસ ઓફ થિયરી. થિયરીના જેટલા સમ છે ને MCQ માટે ઓર કન્સેપ્ટ સમજવા માટે જ કામના છે. બહુ રેર કેસની અંદર પૂછાય છે, બહુ રેર કેસની અંદર ને એમાં પછી એડિશનલી છે.
આના સિવાય એની પાસે પૂછવા જેવું છે ને ક્વેશ્ચન ઘણા બધા છે સમ. સો બહુ રેર કેસની અંદર પૂછાય છે, છતાં આપણે કન્સેપ્ટ અને MCQ માટે એ જોઈ લઈએ છીએ. ચાલો અહીંયા ધ્યાન. ક્વેશ્ચન 1.29, a hollow charge conductor has a tiny hole cut into its surface so that the electric field in the hole is sigma upon 2 epsilon 0 n caret, where n caret is the unit vector in the outward normal direction and sigma is the surface charge density near the hole. So you know very well what is the flux equation. Let us consider the conductor with a cavity. Cavity વાળો કોઈ conductor select કરો, બરાબર છે, and electric field inside the cavity is 0. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઇનસાઇડ ધી કેવિટી કેવું હોય તો કે 0 હોય. તો લેટ ઈ ધી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ આઉટસાઇડ ધી કંડક્ટર. તો કેવિટીની આઉટસાઇડ છે ને ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ હોય, બરાબર છે. ઈ કેટલું હોય તો કે અહીંયા જોઈએ ચાર્જ સિગ્મા ઇન્ટુ ડીએસ. તો ઈ ઇન્ટુ ડીએસ બે ઇક્વેશનને તમે કમ્પેર કર્યા. આવી રીતના ચાર્જ છે, અહીંયા કેવિટી છે. સિગ્મા ઇન્ટુ ડીએસ ક્યુ મૂક્યું ડાયરેક્ટલી. આ લખવાની કોઈ નીડ નથી. ડાયરેક્ટ ફ્લક્સના ઇક્વેશન કમ્પેર કરો. ઈ ઇન્ટુ ડીએસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ અપોન એપ્સિલોન 0. ઓન ધી બિહાફ ઓફ ક્યુ યુ ટુ પુટ ડાઉન સિગ્મા ઇન્ટુ ડીએસ. તમને ખબર ને સિગ્મા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ અપોન એસ. સો ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા ઇન્ટુ એસ. લખાય કે ના લખાય? એ જ લખેલું છે અહીંયા. સો ડીએસ કેન્સલ. તો ઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા અપોન એપ્સિલોન 0. આ ઇક્વેશન તો સર તમારી પાસે હતું જ, બટ અહીંયા છે ને સમજો, અરાઉન્ડ ધીસ સરફેસ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એટલું છે. અહીંયા કેવિટી ડિફાઇન કરી દીધી ને કેવિટીની અંદર ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ 0 થાય. હા કે ના? ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ 0 થાય. તો આઉટસાઇડ ફ્રોમ ધી કેવિટી છે ને ઓલરેડી સિગ્મા અપોન 2 એપ્સિલોન 0, કારણ કે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ અહીંયા સેમ ટુ સેમ હોય, ઇક્વલ એન્ડ ઓપોઝિટ ડાયરેક્શન થશે કે નહીં થાય, તો જ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ 0 થાય એવું આપણે ગેસ કરીએ છીએ. તો અહીંયા જોજો, હાફ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ અહીંયા ડિવાઈડ થયું હોય, હાફ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ અહીંયા ડિવાઈડ થયું હોય. સો ઇનસાઇડ ધી કેવિટી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઇઝ સિગ્મા અપોન 2 એપ્સિલોન 0 એન્ડ સેમ ટુ સેમ હિયર સિગ્મા અપોન 2 એપ્સિલોન 0. ડન. કન્ફર્મ. ઇન વન ડાયરેક્શન. તો અહીંયા તમને એમ જ કીધું છે વન ડાયરેક્શન ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ, બિકોઝ ટુ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ડિફાઇન સેમ મેગ્નિટ્યુડ ઓપોઝિટ ડાયરેક્શન ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઇઝ 0. બટ કોઈ એક ડાયરેક્શનનું લ્યો તો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ કેટલું થાય? સિગ્મા અપોન 2 એપ્સિલોન 0. એ જ અહીંયા લખીને દીધું છે. ઇન વન ડાયરેક્શન ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ સિગ્મા અપોન 2 એપ્સિલોન 0. એવું ને એવું ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે ને કેવિટીમાં ઓપોઝિટ સાઈડ હોય. તો ટોટલ કેટલું થઈ જાય ઇનસાઇડ ધી કેવિટી? 0. જે તો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર આગળનો જોયો જ તો. પણ ઇન ધી વન ડાયરેક્શન ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઇઝ સિગ્મા અપોન 2 એપ્સિલોન 0. હાફ હોય એટલું જ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ આઉટવર્ડ હોય. ડન. કન્ફર્મ. એટલે આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો. હિયર ઇઝ ધી સોલ્યુશન ઓફ ધી 1.29. થિયરિટિકલ બેઝ છે. ડાયરેક્ટ તમને આ રિઝલ્ટ યાદ હશે ને, આ રિઝલ્ટ એટલે પતી ગયું, તમારે કંઈ બીજું વિચારવાનું જ નથી. ડન. આફ્ટર દેટ વી હેવ ટુ ડિફાઇન 1.30 લોંગેસ્ટ સમ ઇન ધીસ ચેપ્ટર. આ ચેપ્ટરનો સૌથી લાંબામાં લાંબો સમ છે. એટલે આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડની અંદર રાખજો, ભૂલાય નહીં. 1.30. Here in the 1.30 obtain the formula for the electric field due to the long thin wire of uniform linear charge density E without using the Gauss law. સર આ તો ક્યાંક આપણે સાંભળેલું છે. હા, આ જ છે ને ગોસ લોની એપ્લિકેશન હતી. ફર્સ્ટ એપ્લિકેશન જોવો તો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ડ્યુ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટલી લોંગ ચાર્જ ઇલેક્ટ્રિક વાયર. એનું ઇક્વેશન એ કંઈક ખબર છે. ઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ લેમડા અપોન 2 પાઈ એપ્સિલોન 0 આર. યાદ છે ને? આ પ્રૂવ કરવાનું છે. પણ ત્યાં આપણે પ્રૂવ કર્યું હતું ને ગોસ લોનો યુઝ કરીને કરેલું હતું. વિધાઉટ યુઝિંગ એ ગોસ લો કરવાનું છે તમારે. થઈ જશે. ચલો કંઈક કરીએ. તો અહીંયા તમારી પાસે કંઈક આવું હતું કે લોંગ ઇન્ફાઇનાઇટલી લોંગ ચાર્જ હતો, અહીંયાથી કંઈક આ ડિસ્ટન્સ કવર કરતા હતા. આ પોઈન્ટ પાસે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લેમડા અપોન 2 પાઈ એપ્સિલોન 0 આર હતું. ચાલો એવું જ કંઈક કરવાનું છે. સોલ્વ કરીએ વિધાઉટ યુઝિંગ ધી ગોસ લો. સો હિયર લોંગ વાયર we have to consider the infinitely small part from the x distance at the origin. અહીંથી x ડિસ્ટન્સ છે ને dx જેટલો સ્મોલ પાર્ટ મેં કન્સિડર કરી લીધો.
Due to this infinitely small part, this point electric field we have to find out. ચાર્જ ઓલરેડી ઇન્ફાઇનેટલી પાર્ટ સ્મોલ છે એટલે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ અહીંયા સ્મોલ થશે. મારે તો છે ને આખા વાયરના લીધે જોઈ છે, કમ્પ્લીટ વાયર, ડ્યુ ટુ ધી લોંગ વાયર. પણ છે ને ઇન્ફાઇનેટલી સ્મોલ પોઈન્ટનું હું ફાઇન્ડ આઉટ કરું, સમજો, એટલે ઓટોમેટિકલી છે ને મને આ પોઈન્ટ પાસે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ મળે. પછી હું આખા પાર્ટ ઉપર ઓર આખા વાયર ઉપર હું એનું ઇન્ટિગ્રેશન કરી નાખું તો ફાઇનલ આન્સર આવી જશે કે નહીં આવી જાય. પહેલાં સ્મોલ પાર્ટના લીધે અહીંયા ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ફાઇન્ડ આઉટ કરું, પછી એનું આખા વાયર ઉપર ઇન્ટિગ્રેશન કરી દઉં એટલે મારો આન્સર આવી જશે. ડન. બટ હવે જોવો જોઈએ, ડ્યુ ટુ ધી પ્લસ ચાર્જ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ડાયરેક્શન કઈ હોય? સર રેડિયલી આઉટવર્ડ સાઇડ. યસ સર. તો અહીંયા ડીએક્સ છે અને ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ડાયરેક્શન આમ હશે. યસ સર. તો થયું એવું કે કંઈ હોરિઝોન્ટલ સાથે કંઈક થીટા એંગલ બનાવ્યું, તો એના બે કમ્પોનન્ટ પડે, ઇન ધી એક્સ ડાયરેક્શન કમ્પોનન્ટ, ઇન ધી વાય ડાયરેક્શન કમ્પોનન્ટ. જેની પાસે થીટા એંગલ છે એને તમે એમ કહો કે ડીઈ કોસ થીટા, એની સિવાયના કંઈક તમે કહો કે ડીઈ સાઇન થીટા. કયો કે ના કયો? યસ સર. અમે કહી આ ખબર પડી ગઈ કે ના પડી ગઈ? ચાલો હું જવા દઉં છું. તો અહીંયા જેવું ઇન્ફાઇનેટલી સ્મોલ પાર્ટ છે એવું એક અહીંયા હશે કે નહીં હોય? તો આના લીધે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ રેડિયલ આઉટવર્ડ સાઇડ આમ હોય કે ના હોય? તો એને બે કમ્પોનન્ટ આમ પડે કે ના પડે? તો કે સર આના લીધે આ ડાયરેક્શનના બે કમ્પોનન્ટ સેમ આવ્યા, પણ અહીંયા જે ડીએક્સ કમ્પોનન્ટ છે ને બે ઓપોઝિટ ડાયરેક્શન આવ્યા, તો આ બે એકબીજાની ઇફેક્ટ કેવી કરે? તો કે કેન્સલ કરે. માત્ર કેના કારણે તમને ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ મળે? તો કે ડીઈ કોસ થીટા કમ્પોનન્ટ. કારણ કે જો સેમ ડાયરેક્શનમાં આવ્યો તો બધાને સમેશન થાય. એટલે ગમે એટલા તમે ઇન્ફાઇનેટલી પાર્ટ કન્સિડર કરી લ્યો ને અહીંયા, સર અહીંયા કન્સિડર કરો તો અહીંયા એવું જ થશે. એનું ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ આમ હોય તો વળી પાછા એના બે પાર્ટ અહીંયા સેમ ટુ સેમ હશે. એનું ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ બે એકબીજાની ઇફેક્ટ, જે ડીએક્સ કમ્પોનન્ટ છે એકબીજાની ઇફેક્ટ કેવી કરી દે? કેન્સલ. એટલે ડી સાઇન થીટા કમ્પોનન્ટ કેન્સલ થાય. કેના લીધે તમને ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ મળે? ડી કોસ થીટાના લીધે. આટલું ખબર પડી ગઈ ને? લિનિયર ચાર્જ ડેન્સિટી છે, લિનિયર ચાર્જ ડેન્સિટી લેમડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ અપોન એલ કહેવાય. સો લેમડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા ડી ક્યુ બાય ડીએક્સ. એલ કેટલું છે? ડીએક્સ જેટલી લેન્થ છે ને. સો ડી ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આમ મૂકી શકું, લેમડા ઇન્ટુ ડીએક્સ. મૂકી શકો કે ના મૂકી શકો? મૂકી શકો સર. તો ચાલો અહીંયા મૂકો, ડી ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ લેમડા ઇન્ટુ ડીએક્સ. ફોર ધી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડનું ઇક્વેશન ઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે ક્યુ અપોન આર સ્ક્વેર થાય. તો કે ડી ક્યુ અપોન આર સ્ક્વેર, કારણ કે ચાર્જ સ્મોલ છે. તો અહીંયા તમારી પાસે ઇક્વેશન ડીઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે ડી ક્યુ અપોન આર સ્ક્વેર. ઓન ધી બિહાફ ઓફ ડી ક્યુ યુ હેવ ટુ પુટ ડાઉન લેમડા ઇન્ટુ ડીએક્સ ઇન્ટુ આર અપોન આર સ્ક્વેર. સમજાઈ ગયો? ડાઉટ આમાં કોઈને નથી ને ડાઉટ? ઓકે ગુડ. ડી ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ લેમડા ઇન્ટુ ડીએક્સ. સો લેમડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ બાય એલ. પણ અહીં એલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ફાઇનેટલી સ્મોલ પાર્ટનું છે શું ખબર? ચાર્જે સ્મોલ છે ને ઇન્ફાઇનેટલી એલિમેન્ટની જે લેન્થ છે ને એ ડીએક્સ છે. સો ડી ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ લેમડા ઇન્ટુ ડીએક્સ. લખાય કે ના લખાય? સર લખાય. સો લેમડા ઇન્ટુ ડીએક્સ મૂક્યું, ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મૂક્યું? કે ડી ક્યુ અપોન આર સ્ક્વેર. એટલે અહીંયા શું આવ્યું? કે ઇન્ટુ લેમડા ડીએક્સ અપોન આર સ્ક્વેર. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ મળ્યું. મેં તમને ઉપર સમજાવ્યું ને, ડી સાઇન થીટા કમ્પોનન્ટ કેવા થયા? કેન્સલ. તો ફિલ્ડ કેના લીધે મળે? ખાલી ડી કોસ થીટા કમ્પોનન્ટના કારણે. બધા જ કમ્પોનન્ટના ડી કોસ થીટાનું ઇન્ટિગ્રેશન કરું એટલે મને ટોટલ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ મળે કે ના મળે? એક કમ્પોનન્ટના ડી કોસ થીટા, બીજા કમ્પોનન્ટ ડી કોસ થીટા, ત્રીજા કમ્પોનન્ટ ડી કોસ થીટા, એટલે બધાનું શું કર્યું? ઇન્ટિગ્રેશન. ડન. કન્ફર્મ. વળી ડીની વેલ્યુ તમને ખબર છે? વોટ ઇઝ ધ વેલ્યુ ઓફ ડી? કે ઇન્ટુ લેમડા ડીએક્સ અપોન આર સ્ક્વેર. તો અહીંયા મૂકી વેલ્યુ ઇન્ટુ કોસ થીટા. તો હવે ઓન ધી બિહાફ ઓફ આર સ્ક્વેર એ લોકોએ શું મૂક્યું ખબર છે? એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર. સોરી કેમ મૂક્યું? જોવો જી, અહીંથી આ પોઈન્ટ વાય ડિસ્ટન્સ ઉપર છે એટલે વાય ડિસ્ટન્સ જ આપણે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ જોઈ છે. આ આર છે, આ એક્સ છે. પાયથાગોરસ રૂલ ડિફાઇન થાય, આર સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર. સો ઓન ધી બિહાફ ઓફ આર સ્ક્વેર દે હેવ ટુ પુટ ડાઉન એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર. મૂકી દીધું, જો આ રહ્યું, ઇન્ટુ કોસ થીટા, ઇક્વેશન નંબર 1. સો અહીંયા થીટા ડિફાઇન કરો તો આ થીટા છે તો આ થીટા થાય કે ના થાય? યસ સર, થીટા થાય. આવી રીતના થાય. આ થીટા છે. ડન. આ એક્સ વાય આર. સો ટેન થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમે શું પુટ ડાઉન કરી શકો? ઓપોઝિટ અપોન એડજસ્ટન્ટ થાય કે ના થાય? સો ટેન થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ અપોન વાય થયો. સો એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાય ટેન થીટા. ધીસ ઇક્વેશન વી હેવ ટુ ડિફરન્શિએટ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ થીટા. dx by d થીટા. વાય કોન્સ્ટન્ટ. ટેન થીટાનું ડિફરન્શિએશન સેક સ્ક્વેર થીટા થાય. શું થાય?
ટેન થીટાનું ડિફરન્સિએશન સેક સ્ક્વેર થીટા થાય. હિયર x ઇઝ ઇક્વલ ટુ y tan theta. This equation differentiate with respect to theta, so dx by d theta is equal to y sec square theta. ડન. આ યાદ રાખજો, tan theta differentiation is sec square theta. સાઈડમાં લખી રાખજો. ડન. સો કન્સિડર હેડ એઝ એ dx is equal to y sec square theta d theta. ડન. હવે સમજો, એક્સની વેલ્યુ છે ને અહીંયા મૂકવા, એક્સ દેખાય છે એની વેલ્યુ y tan theta મૂકી દો. dx દેખાય છે અહીંયા જો dx આ રહ્યો એની વેલ્યુ y sec square theta d theta મૂકી દો. ચાલો અહીંયા એક સ્ક્વેર છે, હા, એટલે y સ્ક્વેર tan square theta મૂકવું જોશે. એટલે અહીંયા તમે છે ને કે લેમડા કોન્સ્ટન્ટ ઓન ધી બિહાફ ઓફ dx you have to put down y sec square theta d theta into cos theta એમ નામ. ઓન ધી બિહાફ ઓફ x square you have to put down y square tan square theta પ્લસ y square. તો અહીંથી y square કોમન નીકળે. અહીંયા તમારી પાસે છે ને એ y square કોમન નીકળશે. આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડની અંદર રાખજો, ભૂલાય નહીં. અહીંયા તમારી પાસે છે ને y સ્ક્વેર કોમન નીકળો y સ્ક્વેર, તો અહીંયા આવ્યું y સ્ક્વેર. ટેન સ્ક્વેર થીટા પ્લસ 1, અહીંયા ટેન સ્ક્વેર થીટા, અહીંયા તો y સ્ક્વેર નીકળી ગયો એટલે અહીંયા શું વધે? 1 વધે. ઓકે ગુડ. સર આ y કેન્સલ થયો, એક નીચે y વધ્યો. ટેન સ્ક્વેર થીટા પ્લસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ કંઈક થાય સર સેક સ્ક્વેર થીટા. થાય કે ના થાય? ડન. સો અહીંયા આ y છે ને એ બહાર કાઢ નાખ્યું ઇન્ટિગ્રેશન, કારણ કે કોન્સ્ટન્ટ છે એટલે અહીંયા શું વધ્યું? લેમડા અપોન 4 પાઈ એપ્સિલોન 0 y. આ y કેન્સલ થઈ ગયો હતો એટલે અહીંયા શું વધ્યું? સેક સ્ક્વેર થીટા ઇન્ટુ કોસ થીટા ઇન્ટુ ડી થીટા અપોન સેક સ્ક્વેર થીટા. સેક સ્ક્વેર થીટા કેન્સલ. સો અહીંયા વધ્યું શું? લેમડા અપોન 4 પાઈ એપ્સિલોન 0 y કોસ થીટા ડી થીટા. કોસ થીટાનું ઇન્ટિગ્રેશન સાઇન થીટા થાય, આ યાદ હોવું જોઈએ. કોસ થીટા ઇન્ટિગ્રેશન ઇઝ સાઇન થીટા, સો પુટ ડાઉન ધી સાઇન થીટા. આ તો એમનેમ હતું. સો સર આ લિમિટ ક્યાંથી આવી? વી હેવ ટુ પુટ ડાઉન રેન્જ ઓફ ધી સાઇન થીટા ફંક્શન. સાઇન થીટા ફંક્શનની રેન્જ છે ને -1 થી 1 ની હોય. કોસ થીટાની -1 થી 1 ની હોય, મેથ્સ વાળાને ખબર હશે. સાઇન થીટા ફંક્શનની રેન્જ -1 થી 1 ની હોય તો સાઇન 1 ક્યારે થાય? તો કે સન સાઇન π/2 મૂકો ને, સાઇન 90 ઓવર π/2, સાઇન 0 0 થાય, સાઇન π/2 1 થાય. સાઇન -π/2 છે ને એ સર -1 થાય. સો અહીંયા -1 to 1. So here we have to put down particularly. Here we have to put down particularly. સર ક્યાં વહી જાય છે? Here we have to put down sin π/2 to -π/2. Range is -1 to 1. π/2 to -π/2 રેન્જ મૂકી. કોસ થીટાની રેન્જ છે ને ભેગું સમજાવી દઉં, -1 થી 1 જ થાય. તો સર અહીંયા કોસ થીટા હોય તો શું મુકાય? તો કે જો અહીંયા π/2 ના મુકાય, કોસ 0 1 થાય ને કોસ 180 -1 થાય. તો અહીંયા છે ને તમારે 0 to π મૂકવું પડે. શું મૂકવું પડે? 0 to π. સમજાઈ ગયું? કારણ કે કોસ π/2 તો 0 થઈ જાય, આપણે -1 to 1 ની લિમિટ મૂકવી છે એટલે આ વસ્તુ યાદ રાખજો, ભૂલાય નહીં. સો ધેટ્સ વાય વી હેવ ટુ પુટ ડાઉન સાઇન થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ π/2 -π/2. વોટ ઇઝ ધ રૂલ ઓફ ધી એપ્લાય ધી લિમિટ? અપર લિમિટ માઇનસ લોઅર લિમિટ. રૂલ શું છે? અપર લિમિટ માઇનસ લોઅર લિમિટ. સો અપર લિમિટ ઓન ધી બિહાફ ઓફ થીટા યુ હેવ ટુ પુટ π/2 સાઇન π/2 માઇનસ સાઇન -π/2 minus lower limit. You know very well. 4 pi epsilon lambda upon 4 pi epsilon 0 y m num sin π/2 1 sin -π/2 -1. So minus plus. So that's why lambda upon 4 pi epsilon 0 y into 2. 2 2s are 4. So that's why your equation is E is equal to lambda upon 2 pi epsilon 0 y. મળી ગયું ને? ત્યાં આપણે છે ને કન્ડક્ટિંગ વાયરથી એમ કીધું હતું આર ડિસ્ટન્સ. અહીંયા આપણે છે ને આ ડિસ્ટન્સને શું કીધું છે? વાય ડિસ્ટન્સ કીધું છે. તો ઓન ધી બિહાફ ઓફ આર અહીંયા શું મૂક્યું આપણે? વાય. એ જ ઇક્વેશન મળ્યું વિધાઉટ યુઝિંગ એ ગોસ લો. ગોસ લોનો યુઝ કર્યા સિવાય તમને આ ઇક્વેશન મળેલું છે, વિધાઉટ યુઝિંગ એ ગોસ લો. એટલે આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં બેસી ગઈ? ડાઉટ નથી ને? કન્ફર્મ? રેડી? આ એક વખત જોઈ લેજો આખો સમ, 2 વખત જોજો, નિરાતે સમજજો. અહીંયા શું કર્યું છે? પહેલાં અહીંયા છે ને ઓન ધી બિહાફ ઓફ ડી લેમડા ડીએક્સ મૂક્યું, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડનું ઇક્વેશન જોયું. પછી આ પાર્ટ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ડી સાઇન થીટા કમ્પોનન્ટ સર કેન્સલ થાય. બધા કમ્પોનન્ટ છે ને ડી કોસ થીટા હોય એના જ કારણે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ મળે, તો એ મૂક્યું. ડીની વેલ્યુ મૂકી, આરને બદલાયું,
પછી આ ટેન થીટા ટ્રાયેંગલનો યુઝ કર્યો, આમાંથી એક્સ અને ડીએક્સની વેલ્યુ આમાં મૂકી, પછી તો ઇન્ટિગ્રેશન કરતા ગયા. અહીંયા આ યાદ રાખવાનું છે, π/2 એન્ડ -π/2 લિમિટ. ડન. એન્ડ ફાઇનલી વી ગેટ ધી ઇક્વેશન E ઇઝ ઇક્વલ ટુ λ/2πε0y. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને નથી? ડાઉટ? ઓકે, ગુડ. After that we have to define our sum number 1.31. It is now believed that proton and neutrons are themselves built. ચાલો હિયર સમ લાંબો છે, પૂરો નહીં થાય. આપણે છે ને 1.31, 1.32, 1.33 એન્ડ 1.34 એ છે ને નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કેલ્ક્યુલેટ કરીએ છીએ. અને સાથે સાથે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં વિધિન છે ને 15 મિનિટ્સની અંદર કમ્પ્લીટ થઈ જશે. અને આફ્ટર દેટ આપણે ત્યાંથી ન્યૂ ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. અહીંયા ખોટું વધી જશે તમારું હોમવર્ક ને બધું, કારણ કે આ સમ છે ને 1.30 ટફ હતો. ડન. એમાંય પાછું એડિશનલ એક્સરસાઇઝ ચાલે છે, તો બહુ નિરાતે છે ને વિડીયોને જોજો, બરાબર છે? લખજો, હોમવર્ક કરવાનું છે 1.25 to 1.30. ડન. હોમવર્ક કરવાનું છે. સમ ગણાવો તો, પણ હવે નથી ગણાવતો, નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ગણાવીશ, બરાબર છે? થોડુંક હળવું રાખું છું, એડિશનલ એક્સરસાઇઝ ચાલે છે, થોડાક કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરજો. ને નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર 1.31 to 1.34 કેલ્ક્યુલેટ કરીને આપણે ચેપ્ટર નંબર 3 સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર થઈ જ જશે ચેપ્ટર નંબર સ્ટાર્ટ 3, કરંટ ઇલેક્ટ્રિસિટી. ડન. ઓકે, ગુડ. હોમવર્કની અંદર 1.25 to 1.30. ડન. ચાલો, ઓકે, ગુડ. થેન્ક યુ વેરી મચ. સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ.